छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। श्रीमंत 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 श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। शिवपुत्र श्री छत्रपती संभाजी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। Good morning to one and all present here. I, Ishwari, and my friend Mahesh, we gather here not just to celebrate a date in history, but to honor the eternal light of Swarajya. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की। तमन्नाओं के दीप जलते रहे, तमन्नाओं के दीप जलते रहे, रास्तों में रोशनी बिखेरते रहे। प्रार्थना है उस भगवान से कि इस महफिल में ज्ञान के दीपक हमेशा जलते रहे, इस महफिल में ज्ञान के दीपक हमेशा जलते रहे।
Thank you, Devansha sir. Please take your seats. Thank you. We would like to call Shivam Patil for Shri Bhajana. आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति गजेश्वपति भूपति प्रजापति स्वर्ण रत्न श्रीपति अष्टवधान जागृत अष्टप्रधान व्यवस्थित ज्ञानकार मंडित शस्त्र अस्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावंश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत योगी श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जिजाऊ, जय शिवा, जय जिजाऊ, जय शिवा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। Jai Bhavani, Jai Shuraj. Good morning to all. Leaders are not born in comfort, they are born in struggle. They rise not for power, but for justice. And one such leader, whose name still echoes in every fort of Maharashtra, is Chhatrapati Shivaji Maharaj. On this sacred day of 19th Feb, we do not just celebrate a birth, we celebrate the birth of courage, the birth of Swarajya, the birth of vision that changed Indian history. Respected principal, honorable teachers and my dear friends, Namaskar, myself Rujita Ambore, and today I stand before you to speak about the Lion of Sahyadris, the pride of Maharashtra and the symbol of fearless leadership, Chhatrapati Shivaji Maharaj ki. A king born as Raitecha Raja, the king of the people. He stood by the principle of Dharma Rakshati Rakshita, means the one who protects righteous is always protected by righteous. सह्याद्रीचा शीख गरजला, अन्यायाचा अंत झाला, स्वराज्याचा सूर्य उगवला, हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे हीच श्रींची इच्छा. शिवाजी महाराज began the establishment of Swarajya by conquering the Savarna fort in 1636. He conquered many forts and expanded the Maratha Empire. For Shivaji Maharaj, Swarajya did not mean personal kingship. It meant rule of the land by its own people for the welfare of its own people. Unlike many rulers of that era, Swarajya was built on protection of women's dignity, strict discipline in the army, respect for all religions, justice for favoritism. Through institutions like Ashtapradhan Mandal and the strategic fort system centered at Raigad Fort, Swarajya became an organized, value-based state, not a rebellion but a responsible governance model. लगते गए लाशों के ढेर, बस बहा नहीं कभी रुका नहीं, लड़ता रहा वो शेर मराठा, वो छत्रपति कभी झुका नहीं. I'm not here to tell you the birth date, the death anniversary, or the names of his parents. Today I'm standing here to make you aware of his great thoughts, so that you all will know why we do not call him Maharaj Shivaji, but Chhatrapati Shivaji Maharaj. The first thing is that the king was not a prince who sat on the throne prepared by someone else. It is easy to raise a horse on a throne. There have been many kings who became king by inheritance. But I have seen only one such nobleman who created such a sweet kingdom of his own, on the strength of his own will, and that was Raja Shiv Chhatrapati. During the entire period of black and feudalism of Shivaji Maharaj, the status of women, especially the status of women of the poor, was not valued. Not only the royal family, the sons of the king, but also the status of poor in the eyes of chieftains, landowners and zamindars. Women are objects to the enjoyed whenever they wanted. But this king of mine cut off the hands and feet of those who looked as kings at women and created an environment in Swarajya where women felt safer. This is why Maharaj feels safe. खबरदार जर टाच मारून जाल पुढे, चिंधड्या उडवेल मी जाई राई रहिला. Four horsemen are trying to go on the embankment. The farmer's young son, aged 10, boldly stopped them and said, "Be careful. If you go ahead, your dad will plan. Who are you? Where are you going?" This little boy gives encouragement to the well-trained horseman. He is not afraid. He feels that he should also do this.
This is his work. King Shivaji is doing something good, we should take part in it. The poet further says, this little boy is giving encouragement to the horseman that the boy had never seen Maharaj. There is no acquaintance, no relationship, but he is Shivai's help in his work. Now, you must have come to understand the thoughts of Shivaji Maharaj. Today's youth also need these thoughts. So I think it is necessary to awaken the thoughts of Maharaj on this occasion of Shiv Jayanti. Chhatrapati Shivaji Maharaj was not just a king. He was a visionary. He was a strategist. He was a protector of dharma and humanity. Today as students, as future doctors, leaders and citizens of this nation, let us not just remember him. Let us learn from him. Let us build courage like him. Because Swarajya is not just a historical word. It is a responsibility. If a 16-year-old boy could dream of Swarajya in 17th century, why can't we dream big in the 21st? And lastly, I would like to conclude with a poem in Marathi. 65 किलोची तलवार वागवतो त्याचे नाव येसाजी 2000 शत्रूंशी एकटा झुंजतो त्याचं नाव बाजी हात तुटला तरी शत्रूशी लढत राहतो त्याचं नाव तान्हाजी 8 तासात घोडा दिल्लीवरून पुण्याला घेऊन येतो त्याचं नाव संताजी शत्रूच्या छावणीत घुसतो आणि छावणीचा मुकुट तोडून आणतो त्याचं नाव धनाजी धाड्या वाघाला सामोरी जातो त्याला उभा पाडतो त्याचं नाव संभाजी आणि ह्या सगळ्यांना एकत्र घेतो आणि स्वराज्याचं तोरण बांधतो त्याचं नाव शिवाजी. थँक्यू. जय हिंद, जय शिवराय. Step into the shoes of those great personalities and realize your values of courage and wisdom. जिसका नाम नहीं बनता वो हर दिल में बस जाता है ऐसा वीर पुरुष छत्रपति शेर शिवाजी कहलाता है. Thank you. जिसके दम पर मुझे जीवन में लहराता है ऐसे वीर शिवाजी को यार सही वक्त शीश झुकाता है. The atmosphere is already electric and this Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti to add to the spirit of Hindu Swaraj, we have Rohan coming up to share his thoughts on the life and legacy of Chhatrapati. Let's welcome him with a huge round of applause. Thank you, Rutuja. That was absolutely fantastic. Thank you so much for your inspiring presentation. Thank you so much. जिन्होंने हिंदी स्वराज की नींव रखी जो स्वाभिमान की ज्वाला में जलकर दिल में बसे ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को नमन. Good morning all of you. Myself Rohan Gondgire from first year junior batch. Today we are gathered here on the occasion of Shiv Jayanti. शिवजयंती कशासाठी साजरी करायची? शिवजयंती कशासाठी साजरा करायची? शिवजयंती यासाठी साजरा करायची कारण छत्रपती शिवाजी महाराज होते म्हणून सुरक्षित आहेत आज आपल्या मंदिराचे कळस. छत्रपती शिवाजी महाराज होते म्हणून सुरक्षित आहेत आज आपल्या मंदिराचे कळस. छत्रपती शिवाजी महाराज होऊन गेले म्हणून सुरक्षित आहेत आज आपल्या दारापुरचा पवित्र असा तुळस. छत्रपती शिवाजी महाराज होऊन गेले म्हणून आपण पाहतोय सुहासिनीचं कपाळ. छत्रपती शिवाजी महाराज होऊन गेले म्हणून आपण पाहतोय हिंदवी स्वराज्याची सुंदर अशी सकाळ. हिंदवी स्वराज्याची सुंदर अशी सकाळ. छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव ऐकलं की आमचं रक्त सळसळतं, आमचं रक्त दाबतं, आम्हाला जगण्याची प्रेरणा मिळते. छत्रपती शिवाजी महाराज की कोण? छत्रपती शिवाजी महाराज तर सांगतो. सगळ्यात बंदाचा वार आपल्या छातीवर झेलून जो शिवाजी महाराजांचा जीव होतो त्याला जिवाजी म्हणतात. पावनखिंडीमध्ये आपल्या रक्ताचं पाणी करून ज्याने स्वराज्याचा जीव तोफ वाचवला त्यांना बाजीरावाची फुलाजी म्हणतात. अरे स्वतःचं घर गाण ठेवून ज्यांनी राज्याची राजधानी बांधून काढली त्याला हिरोजी इंदोरकर म्हणतात. पुरंदरवरील योद्धा ज्याचं मस्तक कापलं गेलं तरी ज्याचं धन घडत राहिलं त्याला मुरारबाजी म्हणतात. अरे स्वतःच्या पोराचं लग्न ठेवून जे कोंढाण्याला गेले आणि पोराच्या लग्नाला पुन्हा वापस आलेच नाहीत त्यांना तानाजी म्हणतात. मुघलांच्या घोड्यांना सुद्धा जे पाण्यामध्ये दिसतात त्यांना संताजी म्हणतात. आणि जो औरंगजेबाच्या तंबूचा सोन्याचा कळस कापून आणतो त्याला धनाजी म्हणतात. आणि जो या सर्वांना एकत्र करून नेतृत्व करतो अशा लोकांना त्याला छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात. मित्रांनो राजमुद्रा लावलेली आहे. राजमुद्रा तुम्हाला सगळ्याला माहितीच असेल. प्रतिपचंद्र लेखे वर विष्णू वंदिता शास्त्रीनो शिवसैषा मुद्रा भद्राय राजते. काय होतो अर्थ या मुद्रेचा? प्रतिपदेचा चंद्र जसा कलेने वाढत जातो आणि एक दिवस या विश्वात वंदनीय होतो अगदी त्याचप्रमाणे महाराजांचं हे स्वराज्य
तर तेवढे वाढत जाईल आणि एक दिवस या विश्वाला वंदनीय होईल. ही एका बापानं आपल्या पोराला छत्रपती शहाजीराजांना आपल्या मुलाला शिवबाला सांगितलेलं होतं. एवढा विश्वास होता महाराजांचा, शहाजी महाराजांचा आपल्या शिवबावर, की हे जे राज्य आहे गोरगरिबांचं, कष्टकऱ्यांचं, बहुजनांचं, मराठ्यांचं, 18 पगड जातींचं हे राज्य आहे, एक दिवस त्या विश्वाला वंदनीय होईल. त्यावेळेस सईबाई साहेबांचं निधन झालं. त्यावेळेस शंभूराजे अगदी लहान होते, 2 वर्षाचे होते. एक शंभूराजे शिवाजी महाराजांचे भाऊ होते, ते म्हणजे शिवाजी महाराजांचे भाऊ होते, त्यांना पितृने मारलं गेलं होतं. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या सुपुत्राचं नाव छत्रपती संभाजी महाराज ठेवलं होतं. ज्यावेळेस सईबाईंचं निधन झालं, महाराज बायको झाल्यानंतर 2 दिवस 3 दिवस नाही थांबले. महाराजांनी आपल्या बायकोला शेवटचं बघितलं, पोराला बघितलं. महाराज प्रतापगडावरती गेले, कारण स्वराज्यावर अफजल खान आला होता. महाराजांनी स्वतःचा विचार नाही केला. झुकणार नाही आम्ही या मुजोर तख्तापोटी, झुकणार नाही आम्ही या मुजोर तख्तापोटी. स्वराज्याचा दगदगता अंगार पेटला होती, स्वराज्याचा दगदगता अंगार पेटला होती. हाच तो जसवंतराणातून पाठ दाखवण्या पळतो, हाच तो जसवंतराणातून पाठ दाखवण्या पळतो. रांगेत उभा पुढे आमच्या औरात खोलवर चालतो, रांगेत उभा पुढे आमच्या औरात खोलवर चालतो. रामसिंग, तू अंतराच्या पाचला ढावे, येऊनी सत्तावरती आम्ही उभे ठोकले डावे, येऊनी सत्तावरती आम्ही उभे ठोकले डावे. खपवून घेणार नाही आम्ही अपमानाच्या राशी, खपवून घेणार नाही आम्ही अपमानाच्या राशी. जा जाऊन सांगतो त्या पाचशेच्या पाशी, जा जाऊन सांगतो त्या पाचशेच्या पाशी. मित्रांनो, 9 वर्षानंतर ज्यावेळेस महाराजांना मिर्झाराजांसोबत तह झाला होता, त्यावेळेस 23 किल्ले बहाल केले होते, देऊन टाकले होते. 12 किल्ले फक्त राहिले होते. ज्यावेळेस 9 वर्षानंतर 1674 साली, 6 जून 1674 साली महाराजांचा राज्याभिषेक झाला, त्यावेळेस महाराजांजवळ 365 किल्ल्याचं साम्राज्य उभा होतं. किल्ले, काही किल्ले तुम्ही त्यातले पाहिले पण असतील. किल्ले कशासाठी पाहिजे? किल्ले यासाठी पाहिजे तर ते किल्ले महाराज आहेत. त्या दगडावर, ह्या दगडावर मावळ्यांचं, मराठ्यांचं रक्त सांडलेलं. किल्ले यासाठी पाहिजे कारण याच गड किल्ल्यांनी 350 वर्षापूर्वी आपल्या माय माऊलीच्या कपाळावर कुंकू वाचवलं. याच गड किल्ल्यांनी स्वतःचे गोळे दिले. आज ते गड किल्ले पडले. तो दिल्लीचा लाल किल्ला कसाच तसा आहे, गुजरातचे किल्ले तसेच तसे आहेत, आणि आपले किल्ले मात्र पडलेत, कोसळले, ढासळलेत. आता मागचं एक कारण आहे मित्रांनो, ज्या वेळी त्यांच्यावर परती आक्रमण झाली, ज्या वेळेस त्यांच्यावर परती आक्रमण झाली, त्यावेळेस त्यांनी माना वाचवल्या आणि भिंती वाचवल्या. आणि ज्या वेळेस आपल्यावर आक्रमण झाली, त्यावेळेस आपण माना नाही वाचवल्या, आपण माना नाही वाचवल्या, आपण छात्या फाकवल्या, आणि म्हणालो ये 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 लढ. मित्रांनो, किल्ले, गड किल्ल्यासाठी इलेक्शन होतात, आमदारकी, खासदारकी, मध्यंतरी आमदारकी इलेक्शन झालं. एकाही आमदारांच्या पॉम्पलेटमध्ये, महाराष्ट्रात एकाही आमदारांच्या पॉम्पलेटमध्ये असा मुद्दा नाही की बाबा आम्ही गड किल्ल्यासाठी गड किल्ले स्वच्छ करू, संवर्धन करायचं काम आम्ही करू. का ही जबाबदारी वाटत नाही का आपल्याला? अरे ते दगड नाहीये, त्यातला पत्थर, आणि पत्थर हा महाराजांचा जय जगतात आणि स्पर्श आहे. मित्रांनो, जगातील एकमेव राजा जो व्यसन करत नव्हता, तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. आजकालची तर परिस्थिती तुम्हाला माहितच आहे. पन्हाळगडावरती बसून गुटखा खातो, पन्हाळगडावरती बसून दारू पितो. अरे, आता जर महाराज असते, तर टकमक जवळ दाखवून आपण तिकडे नेऊन फेकला. मित्रांनो, आपला बाप छत्रपती शिवाजी महाराज होता. आपल्या बापानं आपल्या घरातल्या आईला आई मानायला नाही, तर परस्त्रीला सुद्धा आई मानायला शिकवलं. हे लक्षात ठेवा. तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण या नजरेची धार आहे, तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण या नजरेची धार आहे. महाराष्ट्राची वाघिणी तू स्वराजीचा, महाराष्ट्राची वाघिणी तू भवानीचा वार आहे. भगव्याची लक्षणे तू स्वराज्याची लेख आहे. दुबळी समजू नको स्वतःला, तू जिजाऊंची लेख आहे, तू जिजाऊंची लेख आहे. मित्रांनो, महाराजांच्या काळात लाडकी बहीण योजना महिन्याला 1,500 रुपये नव्हते हो. महाराजांच्या काळात एक सांगू शकतो, महाराजांच्या काळात लाडकी सुरक्षित बहीण योजना मात्र नक्की होती. याचं उदाहरण म्हणून मग तुम्हाला एक सांगतो. गावचा पाटील, महाराजांनी नेमलेला पाटील, याने एका कुंड्याच्या पुढीवर हात टाकला आणि तिने त्याला मारून विहिरीत टाकलं. खबर महाराजांपर्यंत पोहोचली. महाराजांनी त्याला उभं केलं, महाराजांनी त्याला समोर उभा केलं. महाराजांनी त्याला डावा हात आणि उजवा पाय क्रम करायला लावला. महाराज म्हणाले,
आता चौरंग म्हणून चौकात बसवा, आवरून उठल्या यांना लेखीची. येणारे जाणारे पाहतील आणि त्याच्या लक्षात येईल या महाराष्ट्राच्या मातीत, या हिंदुस्थानाच्या मातीत परत तिच्या पदराला हात लावल्यास असा पाठासारखा चौरंग केला जाईल. तिथून पुढच्या भाऊबीला तुम्ही फक्त एक काम करायचं, दादा आजपर्यंत तू ज्या नजरेनं मला पाहत आला त्याच नजरेने तू इतर महिलांना पाहायला शिक. ती खरी भाऊबीज आणि ती खरी शिवजयंती. बा शिवराया तुझ्या विना या मराठभूमीला ओळख नाही दिगंतरी. बा शिवराया तुझ्या विना या मराठभूमीला ओळख नाही दिगंतरी. तूच आमचा धर्म असेल, तूच आमची जात खरी. युगायुगातून या भूमीला तू स्वातंत्र्याचा मंत्र दिला. युगायुगातून या भूमीला तू स्वातंत्र्याचा मंत्र दिला. तुझ्यामुळेच आज दिसे या कपाळावर गंध टिळा. तुझ्यामुळेच आज कपाळावर दिसे हा गंध टिळा. उशीर होत आहे, शेवटचं बोलतो. कोण तू रे कोण तू, शालिकेचे तू इंदिरेचे पद्म तू, जानकीचे अश्व तू, की उखळताला वाघ तू. तांडवातील आग तू, की तांडवातील द्वेष तू. वाल्मिकीचा श्लोक तू, की मंत्री गायत्रीचे तू. भगीरथाचा पुत्र तू, की रघुकुलाचा छत्र तू. मोहिनीची युक्ती तू, की नंदिनीची शक्ती तू. अर्जुनाचे नेम तू, की गोपियांचे प्रेम तू. कौटिलांची आण तू, या राघवांचा बाण तू. वैरिकांचा गोष तू, नितींचा उद्घोष तू. शारदेचा शब्द तू, की हिमग्रीत निशब्द तू. त्रिसतीचे वाण तू, मृत्यूला आव्हान तू. शंकराचे नेत्र तू, की भैरवाचे अस्त्र तू. श्रीध्वजाचा रंग तू, या बुद्धी श्रीरंग तू. कर्मयोगी ज्ञान तू, या ज्ञानियाचे ध्यान तू. चंडकीचे क्रोध तू, की गौतमाचे बोल तू. तापसीचा वेश तू, अग्नीचा आवेश तू. मैसभेतील शिल्प तू, की नवसृष्टीचा संकल्प तू. द्रौपदीची हाक तू, प्रलयंकराचा दास तू. आणि गीतेतील संदेश तू, आणि क्रांतीचा आदेश तू. संस्कृतीचा मान तू, आणि आमचा अभिमान तू, आमचा अभिमान तू. धन्यवाद. Powerful countrywoman for reminding us that Shivaji Maharaj is not just a part of our history but a part of our identity. Those words truly state the Mahara in all of us. One more round of applause for that spirited speech. जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है. A king who fought not for personal glory, but for the dignity and freedom of his people. A leader who established an empire on justice, courage and equality. हिंदुत्व की पहचान शिवाजी, स्वराज का दूसरा नाम शिवाजी. देश का अभिमान है शिवाजी, राष्ट्र की शान है शिवाजी. With this note, let me congratulate Jayabhai for delivering the speech. Let's welcome her with a big round of applause. Over to you, Rituja. Good morning to all. Respected dignitaries, teachers and my dear friends. Today we are celebrating the birth of courage, the right of self-respect and the power of dream called Swarajya. On 19 February 1630, at the mighty Shivneri fort, a child was born who will change the course of Indian history, Chhatrapati Shivaji Maharaj. It was his vision who made them extraordinary. At the time when fear ruled the land, Shivaji Maharaj dared to dream. Today we gather to commemorate Shiv Jayanti, the birth of one of India's most visionary leaders, Chhatrapati Shivaji Maharaj. This day is not merely a celebration of a historical figure, but a tribute to a legacy of leadership, integrity and courage that continues to inspire generations. Born on 19 February 1630 at Shivneri Fort, Shivaji Maharaj rose during a time of political instability and social unrest. Yet from an early age, under the guidance of his mother, Rajmata Jijabai, he developed a clear vision, the establishment of Swarajya. As we celebrate Shiv Jayanti, let us reflect not only on his victories but on his values in a rapidly changing world. The principles he stood for: justice, courage, strategic thinking and ethical leadership serve as guiding lights for all of us. May we strive to embody his spirit of resilience, maintain integrity in our actions, and contribute meaningfully to society. On this auspicious occasion, let us reaffirm our commitment to responsibility, unity, and national pride. Jai Bhavani, Jai Shivaji. Thank you. Thank you, Rituja, for this wonderful speech. We'll remember your efforts. Moving on to the next performance. To narrate the epic saga of valor, the Shaurya Gatha, let's give
A thunderous round of applause for Apurva Mahamuni. Come on everyone, let's hear it. Good morning everyone. Myself Apurva. Today I am going to play the role of Chhatrapati Shivaji Maharaj, who is giving Updesh to her son Chhatrapati Shambhaji Maharaj. Jagadamba, Jagadamba, शंभुराजे, जब दुर्भाग्य से तुम्हारी मां का देहांत हुआ था तब तुम उम्र में काफी छोटे थे। तभी से जिजाऊ मां साहब ने, तुम्हारी दादी मां साहब ने तुम्हें अपने कलेजे पे लगाकर संभाला, तुम्हारी देखभाल की। माना कि स्वराज्य की रक्षा में व्यस्त होने के कारण हम तुम्हारे लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाए, परंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि हमें तुम्हारे प्रति कम प्रेम है या फिर तुम्हारे प्रति लगाव ही नहीं है। हमें अच्छी तरह से याद है शंभुराजे, 9 साल की तुम्हारी उम्र थी जब तुम आगरा की कैद पर हमारे साथ निकल पड़े थे। पीछे मुगलों की सेना हमें घेर लेती, हम पकड़े जाते, मगर हमें हमारी प्राणों की कोई परवाह नहीं थी शंभुराजे। मगर तुम स्वराज के उत्तराधिकारी, तुम्हारे पकड़े जाना यानी कि स्वराज की सारी बनाई योजनाओं पर पानी फेरना था शंभुराजे। स्वराज की सारी बनाई योजनाओं पर पानी फेरना था। केवल इसी कारण हम तुम्हें पीछे मधुर के ब्राह्मण के साथ तुम्हारी कोमल हाथों को मीमांसा से छोड़कर हम आगे निकल आए। शायद इसी बात का बुरा मानकर अभी तक दिल में रखे हुए हैं शंभुराजे। स्वराज लौटने के पश्चात हमने तुम्हारी मृत्यु की झूठी खबर इसलिए फैलाई गई ताकि वे खबर सुनकर मुगल तुम्हें ढूंढने का कार्य ही छोड़ दे और तुम्हारा स्वराज लौटने का मार्ग भी निष्कंटक हो। अपना पुत्र जीवित हुए हुए भी उसका वत्सल विधि, उसका श्राद्ध विधि, उसका तर्पण विधि करते हुए कैसे आघात होते हैं, कोई जानना अगर पूछना चाहे तो हमसे पूछे शंभुराजे, हमसे पूछे। हमने हर आघात को स्वराज का सिंहासन केवल 32 स्वर्ण मणि की प्रतीक्षा में नहीं था। अगर केवल 32 स्वर्ण मणि की प्रतीक्षा की अगर बात होती तो डाकू लुटेरे भी अपने जंगलों में, अपनी गुफाओं में स्वर्ण मणि की सिंहासन बैठाते, वो भी छत्रपति कहलाते। परंतु ये एक सहज बात नहीं है शंभुराजे, ये एक सहज बात नहीं है। एक राजा को सर्वप्रथम अपनी प्रजा से, अपनी रैयत के मन में, परम पवित्र अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी निस्संदिग्ध भावना से स्थान बनवाना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक राजा छत्रपति कहलाता है, तब जाकर कहीं एक राजा छत्रपति कहलाता है। स्वराज की गद्दी, स्वराज की दौलत बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि हजारों साथियों ने, अपने धर्म के महावीरों ने संग्राम में रक्त सिंचन में अपने बीज बोए हैं, तब जाकर कहीं एक स्वराज का छोटा सा पौधा आज वटवृक्ष बन गया है, आज वटवृक्ष बन गया है। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठे में छुपा है लाख मराठा। थैंक यू।